हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे अज अपना जो टॉपिक चल रहा सी ट्रांसपोर्टेशन इन एनीमल्स एंड इन ह्यूमन बीइंग्स असी पढ़िया सी। ह्यूमन दे विच या एनीमल दे विच पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, तो प्योर ब्लड नूं अदर पार्ट्स तक जो लैके जांदियां हन भी वो है आर्टरीज़, तो जो वेस्ट ब्लड नूं लैके आउंदियां हन कार्बन डाइऑक्साइड नूं लैके आउंदियां हन वो सन बीन्स। सो इस तरह एक नैटवर्क एनीमल्स या ह्यूमन बीइंग्स दे विच बनिया होया है। सो अज पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दे विच ट्रांसपोर्टेशन किवें हुंदी है। प्लांट्स दे विच जनरली दो सोर्सिज हैं फॉर प्लांट्स। द सॉयल इज़ द नीयरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स। एक तो मिट्टी है, मिट्टी तो की मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो कौन लैंदा है? The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil। प्लांट्स का वो पार्ट जिहड़ा मिट्टी नाल कनैक्ट है, नेमली रूट्स। सो मीनस एक तो रूट्स हैं जो मिट्टी तो वाटर एंड अदर मिनरल्स अबजॉर्ब करके प्लांट नूं दिंदियां हन। सो सैकेंडली है फोटोसिंथेसिस प्रोसैस। जो पत्ते हैं जिहड़े उन्हां दे विच जो क्लोरोफिल हुंदी है वो कार्बन डाइऑक्साइड अबजॉर्ब करके भोजन बनाउंदे हन। सो दो तरीक़िਆਂ नाल प्लांट दे विच भोजन बनता है, एक पत्तियां दे विच, एक जड़ां तो। ते वो बनन तो बाद किवें ट्रांसपोर्ट हुंदा? प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्राम लीव्स एंड रॉ मटीरियल्स फ्राम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्राम लीव्स। एक तो लीव्स तो एनर्जी ट्रांसफर करता है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसैस एंड द रॉ मटीरियल फ्राम द रूट्स, एक जड़ां तो करता है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक दूसरे ते डिपेंड नहीं करते। थल्लियों जो भोजन उपर नूं जांदा है तो उपरों भोजन बाकी पार्ट्स नूं जांदा है। ये दो टिशू हैं, वन इज़ जाइलम एंड अदर इज़ फिलोम। 9th क्लास दे विच तुसीं पढ़िया सी परमानेंट टिशू, सिंपल परमानेंट टिशू पढ़े सी, पैरनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। तो दो कंपलैक्स टिशू तुसीं पढ़े सी प्लांट्स दे विच, इत्थे डिटेल च पढ़ने जाइलम एंड फीलोम। सो एक टिशू है जाइलम। द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स obtained फ्रॉम द सॉयल। जाइलम टिशू है जिहड़ा वो पानी अते मिनरल्स मिट्टी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं उपर, जड़ां तो, जड़ां राही मिट्टी तो उपर नूं ट्रांसफर करता है जिहड़ा टिशू, वो है जाइलम। द अदर फीलोम टिशू प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्राम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ते दूजा टिशू है फीलोम, जिहड़ा भोजन नूं ट्रांसफर करता है, किहड़े भोजन नूं? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस दे विच तैयार होया।
ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਰੋਮ ਦ ਲੀਵਸ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਈਲਮ ਇਜ਼ ਦ ਟਿਸ਼ੂ which transfer the food from roots to the other parts of plant, and phloem is the tissue which transfers food from the plant from the leaves to the other parts of the plant। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਰਟ, 4 ਕੌਨਸਟੀਚੂਐਂਟਸ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਬੈਸਲਸ, ਟਰਾਚੀਲਡ, ਜ਼ਾਈਲਮ, ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਾਈਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਬੈਸਲਸ ਐਂਡ ਟਰਾਚੀਲਡ ਆਫ ਦ ਰੂਟ, ਸਟੈਮ ਐਂਡ ਲੀਵਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ to form the continuous system of water conducting channel reaching all other parts to the plant। ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਰੂਟਸ ਸੈੱਲ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਸੋਇਲ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ। ਟੇਕ ਅਪ ਆਇਨਸ, ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ difference in concentration of these ions between the root and the soil। ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਾਟਰ ਮੂਵਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟਸ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ? ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ ਟੂ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੈਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਜ਼ਾਈਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਾਈਲਮ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਯੂਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਜ਼ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟੋਮਟਾ is replaced by the water from the xylem vessels in the leaves। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੋਮਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਮਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫॉर्म the cell of leaves create junction and pulls water from the xylem cell of roots। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? The loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration। ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪ, ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪ। The upward movement of water and minerals through the xylem tissue against the gravitational force is called ascent of shock। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਕ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ dissolved in it in from roots to the leaves। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਜਜ਼ ਕੂਲਿੰਗ, ਵੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। The effect of root pressure and transportation of water is more important at night। During the day when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem। ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਟੋਮਟਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਥਰੂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਲਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੀਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ, ਫੀਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫੋਟੋਸੈਂਥਸਿਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਸੈਂਥਸਿਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ। ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਲੋਮ, ਫਿਲੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਿਸ਼ੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਫਰਾਮ ਰੂਟਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਫਿਲੋਮ ਫਰਾਮ leaves to other part of plants। Besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅਦਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਆਰ especially delivered to storage organ of the roots, fruits and seeds and to growing organs। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ, ਫਰੂਟਸ ਤੱਕ, ਸੀਡਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਫਰਾਮ ਦਾ food prepared from the photosynthesis to the other parts is called translocation। The translocation of food and other substances take place in sieve tubes। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੀਵਸ ਟਿਊਬਸ, ਫੀਲੋਮ ਦੇ, ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈੱਲ,
ਫੀਲੋਮ ਪਾਇਰਨਕਾਈਮਾ ਐਂਡ ਫੀਲੋਮ ਫਾਈਬਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਿਊਟਰੀਏਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਰਲ ਰਾਹੀਂ, ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਵੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਟੋਇਲਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।